ए सुंदर समय पाए सुंदर सहभागिता पाए तुमर जो प्रार्थनाकारी दल जो परिवार प्रभु तुम्हें आम को देच प्रभु से मैंने तुमको धन्यवाद करुचु कारण प्रभु से मन रे जो इच्छा अच्छी आग्रह अच्छी तुम प्रति जो निष्ठा अच्छी जो प्रेम अच्छी ता तुम्हें देखीच प्रभु तुम्हें से आशीर्वाद परिपूर्ण कर परिवार मान समस्त रोग दुख असुविधा संकट दूरे दियो एवं प्रभु तुमर से स्वर्गीय प्रोटेक्शन देकरी से सुरक्षा निरापत्ता दियो आज जो वाक्य पवित्र आत्मा तुम्हें आमान को मध्य दे कहया को जाउछ मते तुम्हें अभिषेक करो मते लुचा मात्र तुम्हें ही तुमर वाक्य को निजे भांगी की परिवेषण कर यीशु का नाम रे मागिले सुनो ग्रहण कर आमेन। आत्मिक युद्ध कहले माने बुझी था जे कौन सी चाइना बॉर्डर रे पाकिस्तान बॉर्डर रे युद्ध होउनी एटा आ से युद्धटा होची आमनकर मन रे बा हृदय रे आ यामाने समस्त से युद्ध रे जड़ित कई आमे कहि परबे नै आज मु युद्ध को जीविनी नै मन भितर गोटे रकम रो युद्ध हमरो चाली छी आज आमने अल्प समय से विषय उपरे किछिटा चिंता करिवा प्रभुंकर वाक्य तो अति गभीर आउ ता भितरु केतोटी विषय आपण मानक आगे रे पवित्र आत्मा निहाती आमान को सहायता करिए बुझिया पे आसंतु खोलिबा द्वितीय करंती तार 10 पर्वर 5 पद द्वितीय करंती तार 10 पर्वर 5 पद आमे माने तर्क वितर्क सब ईश्वर को ज्ञान विरुद्ध रे उत्थित समस्त उच्च विषय भूमिसात करू पुणे प्रत्येक कल्पना को ख्रीष्टों को बाध्य हवा निमंते बंदी करू आमनकर दुईटा कर्तव्य गोटे होची तर्क वितर्क सब ईश्वर को ज्ञान विरुद्ध रे जदि आसुची प्रथमे आमे ताको चिन्हट करिया दरकार को टाइप रो मो बर्तन भावावेश रे अच्छी कथबार्ता रे अच्छी बा मो को परिस्थिति भितर अच्छी परिस्थिति माने तो आमनकर कोनसी ना कोनसी माने कथबार्ता रे समय कटै थाउ बा आमनकर परिवेश रे से रकम सृष्टि होता ताको के चिन्हट करिया एवं जदि सेटा लेखा होची ईश्वर को ज्ञान विरुद्ध रे उत्थित जदि सेटा ईश्वर ज्ञान सहित सहमति नुहे ज्ञान विरुद्ध रे उत्थित से जेते उच्च विषय हेले मध्य ताको आमे भूमिसात करिवा साधारणतः आमे देखि थाउ जे जेते बेले कोनसी जगह रे धर्मघट हुए स्ट्राइक हुए आंदोलन हुए सेठी पुलिस जेतले आसे तार प्रथम कर्तव्य होचे कि से लीडर ताको से चिन्हट करे माने कहा द्वारा एटा लीडरशिप पाई कि माने आज से राजरास्ता आसिकी धर्मघट कर आंदोलन कर चिल्लाउछंती पार्टी कर सरकार एगेंस्ट पुलिस रो प्रथम कार्य होची तार गोइंदा द्वारा से चिन्हट करे जे मान को पछरे को लीडर अछंती दरकार पड़िले से मान को आगे कस्टडी को नहीं जाए बा अरेस्ट करके नहीं जाए कारण से जाने जते बेले कौन से लीडर को अरेस्ट करा जाए तार प्रभावटा निश्चित तार दल ऊपर पड़िबो काहे कि से दल को उत्साहित करके आनी से लीडर थरे ताको जदि आमे नहीं जीवा जगार सामयिक भाई भाव से माने ताको नहीं जानती पुलिस कस्टडी रे पुणे पर छाड़ दियंती किंतु प्रथम आगे चिन्हट करती किए आ पछरे अछि सेमिति एठी पाउलो गोटे सुंदर आमान को गोटे कॉन्सेप्ट दौचंती चिंताधारा दौचंती जे तर्क वितर्क सब ईश्वरंकर ज्ञान विरुद्ध रे ना नाही जदि ईश्वर ज्ञान विरुद्ध रे आमन को कौन कौन प्रिकॉशनरी मेजर नबा को पड़िबो बा आमन को की सुरक्षा आमन को ग्रहण करबा को पड़िबो प्रथम तो होची ताको भूमिसात करू आपण माने सुनिथिबे
ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାକୁ ଚଉଡ଼ା କରାଯାଏ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ରାସ୍ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ଏନକ୍ରୋଚ କରିଛନ୍ତି ସାଇଡରେ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହ ସବୁ ଦୋକାନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଭୂମିସାତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ସେମାନେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାକୁ ବନେଇଥିବେ, ତାର କବାଟ ଖେଟିକି ଲଗେଇଥିବେ, ସେଥିରେ ଫ୍ୟାନ ଲାଇଟ ଝୁଲେଇଥିବେ, କେହି ଏସି ବି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବେ, କିଛି ସରକାର ମାନିବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେଟା ତା ଜାଗା। ଆଉ ସେ କଣ କରିବ ନା ତାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲଗେଇକିରି ଜେସିପି ବୁଲଡୋଜର ଯାହା ବି ତାକୁ ମିଳେ ତାକୁ ଲଗେଇକିରି ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଯେମିତି ବାହ୍ୟତ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁକା ସେମାନେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଭାବରେ ଆଉ ସେଇ ଭୂମିସାତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେଥିରେ ବଟ ବଟ ଭ୍ୟାନ ଆମେ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଧା ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେ ଭ୍ୟାନ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବାହ୍ୟତ କରୁଛନ୍ତି ବା ବାଧା ଦଉଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ କରିକି ଆସୁଛି କୌଣସି ତର୍କ ବିତର୍କ ବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଯୋଉଟା କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ଆସେ। ସେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଆସେ ଅନେକ ଗୁଡାକ ସେଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରିଦବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ସେଟା କଣ ହବ ନା ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଚିନ୍ତାକୁ ଯଦି ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କାମ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଏଠାରେ ବସିଛୁ ବା ଯୋଉମାନେ ଯେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କୋଉ ଟାଇପର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ସେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କିଛି ନା କିଛି ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ବା ଡେଭିଲ ସ୍ପିରିଟ ବାକ୍ୟରେ ବି ଲେଖାଯାଏ ସେ ତାର କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ କେମିତି କରିବ, ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ପଶିଗଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ପ୍ରଥମେ ତାର କଥାଟାକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଲୋକ ଭିତରେ ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ପଶିଛି ତା କଥା ଗୁଡାକ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରକମର ହବ। ଆଉ ସେ ଲୋକକୁ ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ତ ସେଇ ଟାଇପର ଲୋକ ନୁହେଁ, ସେ କେମିତି ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସପକ୍ଷ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦୀ କରୁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟ, ଆଗରେ ତ ବେଶୀ ଥିଲା ସେଟା, ଏବେ ତ ସେଟା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିଏ ଗୋଟେ ହାରିବ କିଏ ଗୋଟେ ଜିତିବ, ଯେ ଜିତେ ସେ କଣ କରେ ନା ସେମିତି ପଳେଇ ଆସେନି, ଯେତେ ତାର ବିପକ୍ଷ ଦଳର ବା ବିପକ୍ଷ ରାଜ୍ୟର ବା ହାରିଥିବା ରାଜ୍ୟର ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କଣ କରେ ନା ବନ୍ଦୀ କରିକି ଆଣେ, ଆଉ ଆଣିକିରି ତା ଦେଶରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ପାଉଲ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦୀ କରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭୂମିସାତ କରୁଛୁ, ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କଲୁ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାଟାକୁ, ତାପରେ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲୁ, ନା ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଛି, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିବିନି, ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିବା ପାଇଁକା ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାପଚର କଲୁ, ତାକୁ କ୍ୟାପଟିଭ କଲୁ, ଯେମିତି ବନ୍ଦୀ ସୋଲଜର ମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପଟିଭ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମନ ଭିତରଟାକୁ ପୁଣି ରିପ୍ଲେସ କୋଉଥିରେ କରାଯିବ, ତାର ଉତ୍ତର
आमने पाई परिबा फिलिपी तार 4 पर्वर 8 पद ताको रिप्लेस करे पे कौन दरकार 8 बेटर जिनिस दरकार जोटा ईश्वर को खुशी लागिबो जोटा ईश्वर को विरुद्ध रे नथिबो सेथि का पाउल लिखिले अवशेष रे हे भातृगण जहाँ जहाँ सत्य जहाँ जहाँ आदरणीय जहाँ जहाँ यथार्थ जहाँ जहाँ विशुद्ध जहाँ जहाँ प्रीतिभाजन जहाँ सुख्याति युक्त जेकोसी सद्गुण और प्रशंसार विषय थाए से सब विषय चिंता कर जिते आम चिन्हट कर पार्लु जे ईश्वर को ज्ञान विरुद्ध ये चिंताटा आसूची ताको आम बंदी कलु एवं जो वैक्यूम स्पेस है से आम कौन फिल करवा अवशेष लास्टली पाउल से फिलिपे मंडल को से 4 पर्वटा हूँ शेष पर्व और शेष को से कहते ए कार्यटी करू कारण जदि आम मैंने यही विषय गुड़ाकर चिंताधारा को न आणु तेरे इजिली आम मन भितर अनेक जिनस पशि आसब जोटा कि आम मानकर क्षतिकारक कारण ईश्वर को विरुद्ध जो आम बंदी कर सारू ईश्वर जो प्रीतिभाजन विषय सुख्याति जिनस जहाँ जहाँ विशुद्ध जो जो विषय सद्गुण थाए प्रशंसार विषय थाए से सब चिंता करने को आरंभ करिया आम चिंताटा केते पावरफुल आपण से चिंता करत कारण जहाँ आम चिंता करू सेटा ही आम कार्य रे परिणत होता है सेटा ही आमर वाक्य रे बाहरी के आसता है सेथिपाइका आमने देखिबा जे केते भयंकर से आमनकर से जो चिंताधारा को प्रभावित करता है शैतान आमने खोलिबा एप्रिल तार 12 पर्वर 15 पद एप्रिल तार 12 पर्वर 15 पद काले कहीं ईश्वर को अनुग्रह रु पतित हुए अबा कौन सी तिक्ततार मूल अंकुरित हुई बढ़ी उठी तुमानकर अनिष्ट करिबो देखंतु जो माने ईश्वरंकर सहित चालू नाहंती बा जो माने ईश्वर को विरुद्ध रे उत्थित विषय गुड़े को कैप्चर करी आइडेंटिफाई करी ताको बंदी करू नाहंती समाने गोटे भयंकर परिस्थिति रे पहुंची जाई पारिबे एवं से परिस्थितिटा होची कोन ईश्वरंकर अनुग्रह रु पतित होई पारिबे कारण से जानी सुनी करी जानुचंते एटा ईश्वरंकर अग्राह्य विषय एटा ईश्वर को विरुद्ध रे चिंता एथरे ईश्वर खुशी हेबे नहीं एथरे कोनसी सुगुण नहीं एथरे कोनसी सुख्याति विषय नहीं आदरणीय विषय नहीं विशुद्ध विषय नहीं ताको आमने आलाव करछु मन रे चिंता करिया पई तार शेष परिणत होची आमने ईश्वरंकर अनुग्रह रु पतित होबाटा मस्ट अबा कोनसी तिक्ततार मूल अंकुरित होई पड़िबो मूलटा कोठी पड़े माटी रू सेमती मन होची आमनकर गोटे माटी आ सेठु जदि अंकुरित होइकी से बढ़िला ता द्वारा कौन होबो आमे तो मल्लु मल्लु आमे तो नष्ट हेलु हेलु आ तो द्वारा अनेक गोटे दिटा नुहे आपणकर जो मनर जो चिंताधारा को आपण विश्लेषण करूनाहांती ताको ईश्वरकर ज्ञानर बशीभूत करूनाहांती से जदि बाहरी आसीला सेतरे आपण तो आपण सेतरे अनेक कलुषित हेबे एवं आउरी गोटे कथा पाउल चेतई दउचंती सेटा आपण माने पाई परिबे द्वितीय तिमोथी तार 2 पर्वर 25 और 26 सेकंड तिमोथी तार 2 पर्वर 25 26 सहिष्णु होबा विरोधी मान को मृदु भाव में शासन करिया उचित ताहाले कोनोसी ईश्वर के जाने कोनोसी नुहे ताहाले के जाने ईश्वर सेमान को सत्य संबंध रे ज्ञान प्राप्त होबार पाई मन परिवर्तन रूप बर देवे जेतेबेले आमे अन्य मान को इवेंजलाइज करिया पई चिंता करूछु एटा होची आमान को पई गाइडलाइन काहे कि साधारण रे शैतान रो जो स्ट्रैटेजी बाइबल एक्सपोज करिछि कौन एक्सपोज करिछि आ जो शैतान 26 पदरे
ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦୀ କରିଅଛି। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଥାଉ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ ରେ ସବୁ ନେଗଡା କେଞ୍ଜା ପମ୍ପା ସବୁ ଯାଇକି ଭିକ ମାଗନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଆସିଛି ନ୍ୟୁଜ କୁ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ସକାଳୁ କରାହେଇକି ତାଙ୍କର ଯିଏ କିଙ୍ଗ ପିନ୍ ଥିବ, ସେ ରାକେଟର ଯେ ଥିବ ମେନ୍, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ବସେଇଥିବ, ଆଉ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଆଣିକି ପୁଣି ତାଙ୍କଠୁ ସେ ପଇସା ଆଦାୟ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଆଣିବ, ସେମାନେ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ସ୍ଥିତି ଚାଲିବେ। ସେମାନେ ଶୈତାନର କାମ ହଉଛି ସେଇ ରକମ। ଆଜି ଯୋଉମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆଚରଣ କରୁଛୁ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ବାହାରେ ହଉ, ମାର୍କେଟରେ ହଉ, ଯୋଉଠି ହଉ, ମନେ ରଖିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ଆଉ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାର ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି 24 ଆଉ 25 ରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୋମଳ ହୁଅ, ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ନିପୁଣ ହୁଅ, ସହିଷ୍ଣୁ ହେବା, ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କୁ ମୃଦୁ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ କେଜାଣେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପ ବର ଦେବେ, ଯୋଉମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖିବା ପ୍ରେରିତ ତାର 8 ପର୍ବର 22 ଆଉ 23। ପ୍ରେରିତ ତାର 8 ପର୍ବର 22 ଆଉ 23। ସେଭଳି ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ତୁମର ଏଇ ଦୁଷ୍ଟପଣରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କେଜାଣି ଅବା ତୁମ ହୃଦୟର କଳ୍ପନା କ୍ଷମା ହୋଇପାରେ। କାରଣ ତୁମେ ତିକ୍ତ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅଧର୍ମ ରୂପ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି। ଏ ଥିଲା ସିମୋନ ପିତରଙ୍କର ଉକ୍ତି। ଜଣେ କହିଲା ମତେ ବି ଟିକେ ପାୱାର ଦିଅ, ମୁଁ ବି ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବେ। ସେ ଭାବିଲା ଏଟା କମର୍ସିଆଲ ଗୋଟେ କଣ ବିଷୟ ହେଇଥିବ। ତାକୁ ପିତର ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ତୁମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତିକ୍ତତାର ବିଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ତୁମେ ଅଧର୍ମ ରୂପ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଅଛ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ 2 କରନ୍ଥୀ ତାର 10 ପର୍ବର 5 ପଦ, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ଥିତ ଯେକୌଣସି ତର୍କ ବିତର୍କକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୂମିସାତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଟା ବୁଲଡୋଜର ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଜେସିପି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବା କୌଣସି ହ୍ୟୁମାନ ମେକାନିଜିମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକାଶିତ 12 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ଜୟ କଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ଜଗତରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଂସାଧନ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ, ସେଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ସେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ମେଷର ରକ୍ତ ସେ ମିଶରୀୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ବାଜୁବନ୍ଧରେ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ସେଇ ସଂହାରକ ଦୂତର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଆଜି ସେ ନିଜେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ସେ ବଳିଦାନ କରିକିରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁକା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଭୂମିସାତ ଆମେ କୌଣସି ଭାବରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେ ଚିଲାଅ, ଯେତେ ପାଟି କର, ଯେତେ ହାଲେଲୁୟା କର, ଯାହା କର, କିଛି ହବନି। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ତାକୁ ଧମକ ଦବାକୁ ପଡିବ, ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବଶୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେତିକି ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଫିଲିପ 4:8 ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା ଆଦରଣୀୟ, ଯାହା ଯାହା ସୁଖ୍ୟାତି ଯୁକ୍ତ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ ରୋମୀ 12:2 ଆମେ ଲେଖୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଲ ହଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବା।
କୌଣସି ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେବେ ସେ ଆସିବନି ମ୍ୟାଚୁରିଟିକୁ ବା ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ, ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପ୍ରଚାର ହଉଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯୋଉଠି ତର୍କ ବିତର୍କ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ବାହାର ବିଷୟ, ଆମେ ସେଠି ବସି ପାରିବାନି। ଆପଣ ଜାଣିବେ ମୋ ଭିତରେ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଡରାବନା ଭୟାନକ ଅଶ୍ଳୀଳ କୌଣସି ବିଷୟ ଆସୁଛି, ଆମମାନଙ୍କ କନଫ୍ରଣ୍ଟ କରୁଛି, ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା କୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁକା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପାଉଲ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ହୃଦୟ ତିକ୍ତ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ହିବ୍ରୁରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ, ତମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଯୋଉଟା ହଉଛି ବ୍ୟାଟଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ମୁଁ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେଇଠି ସବୁ ରକମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଜହନ 1:9 ଲେଖା ହେଇଛି, ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ ସେ ସବୁରୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ପ୍ରତିଦିନର ସେ ଅନୁଭୂତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନର ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଦିନର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନର ଫାନ୍ଦରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ, ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁକା ଏବଂ ତାକୁ ଭୂମିସାତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ପାଉଲ ଫିଲିପ 4:8 ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଯୋଉ ଗୋଲ ଅଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବା, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମେ ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବା। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିନ୍ତାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।